નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। चलो नमस्कार मित्रों, आज आपणे ज्ञान साधना जे परीक्षा है 30/3/2024 जे लेवानारी है एनी आपणे हवे छेल्ली समय बाकी है। एने पेपर सोल्यूशन है, मॉडल पेपर है, एनी आपणे वात करी छे जेना कुल 120 गुण है। अने आ विषय जे छे एनी अंदर आपणे अहींया जोई शकशो कि संपूर्ण विषयों जे छे एनो आपणे समावेश करी लेशुं। आपणे एनी वधारे समय न बगाड़ता आपणे डायरेक्ट सीधा प्रश्न पर जईए अने प्रश्ननुं सोल्यूशन आपणे मेळवता जईए। पहलो प्रश्न जे छे तमे जोई शको छो 1440, 720, 240, 60। तो हवे नेक्स्ट जवाब जे छे ए शुं आवशे आनी अंदरथी? तो तमे जोई शको छो कि आना वच्चेनो संबंध केवी रीतना आपेलो छे तमने। तो अहींया कने पहला तबक्के अर्धा थाय छे, पछी एने 3 वडे भागवाना छे, पछी एने 4 वडे भागवाना छे, पछी 5 वडे भागवाना छे। तो अहींया कने जवाब जे छे ई डी आवशे, तमे जोई शको छो। बीजो प्रश्न 53, 43, 34, 26। तो एना पछीनो नेक्स्ट जे जवाब छे ए शुं आवशे तमारो? तो कि बी 19 जवाब आवशे। कई रीतना आवशे तमे अहींया कने विचारी शको छो, जोई शको छो कि 19 અને 26 वच्चेनो संबंध शुं छे। ए ज रीतना 26 અને 34 वच्चे शुं संबंध छे, आ वस्तु तमारे खास ध्यानमां राखवानुं छे। चलो एना पछी नेक्स्ट जे छे एनी आपणे वात करीए त्रीजा प्रश्ननी 1, 4, 27, 16 અને 125। तो अहींया कने बे सीरीज एक साथे जोड़ायेली छे, तमे जोई शको छो 1, 27, 125 ए रीतना 4, 16। तो जवाब आवशे 36 એટલે કે सी। चलो एना पछी चौथो नंबर माथुं, तो पाघड़ी એટલે કે माथानी पर पाघड़ी पहेराय तो पगमां शुं पहेराय? तो अहींया कने तमे जोई शको छो चप्पल छे, बूट छे, मोजा छे, आ बधी ज वस्तु पहेरी शकाय। आपणे आपेल तमाम डी साचो विकल्प छे। सैनिक पासे बंदूक होय तो मोची पासे शुं होय? तो एनी पासे नखली होय, जे साधन छे एनुं ए। चलो अलग पड़तो शोधवानो छे तो केल्क्युलेटर, माउस, कीबोर्ड के सीपीयू। तो अहींया कने कीबोर्ड जे छे ई अलग पड़तो शब्द है, कारण के केल्क्युलेटर जे छे, सीपीयू है, माउस है, आ बधी जे छे ए एनी अंदर साधनों जे छे एमां कीबोर्ड अलग पड़े छे। चलो अहीं अलग पड़तो शब्द शोधवानो छे तो तमे जोई शको कथकली, कथक, भारतनाट्यम के कठपुतली। तो आ बधा जे छे नाटक छे, ज्यारे कठपुतली छे ई अलग पड़े छे। 8मो प्रश्न जे छे एने तार्किक क्रम में तमारे गोठववानुं छे। तो लाकड़ी, प्रकृति, फर्निचर, जंगल अने वृक्ष। तो केवी रीतना आवशे? सौथी पहेला शुं आवशे? तो प्रकृति। प्रकृति परथी आपणे शुं मळशे? जंगल। जंगलो परथी वृक्ष अने जे छे वृक्ष पछी लाकड़ी आवशे अने लाकड़ीमांथी आपणे फर्निचर बनावीए छीए। तो आ रीतना आवशे आपणो साचो विकल्प आवशे डी 2, 4, 5, 1 અને 3। चलो फरीथी पाछुं आपणे तार्किक क्रम में गोठवानुं छे। देडको, गरुड़, तीड़, साप अने घास। तो सौथी पहली वस्तु जे छे शुं आवशे? तो कि घास ए जे उगे छे। घास ने तीड़ खाय, तीड़ ने देडका खाय, देडका ने साप खाय अने साप ने गरुड़ खाय। ए रीतना अहींया कने तमने आहार श्रृंखला विशेनी माहिती आपेली छे। साचो विकल्प आवशे ए। जो कोई सामान्य वर्ष में 1 जान्युआरी बुधवार हो तो तेज वर्ष 31 डिसेम्बरना रोज कयो वार होय? तो आ वस्तु तमारे याद राखवानी। सामान्य वर्षनी अंदर पहला दिवसे जे होय छेल्ला दिवसे होय એટલે કે डी बुधवार। चलो एना पछी गांधीजीवाळो प्रश्न छे, एमां जवाब आवशे सी। चलो हवे प्लस ने गुण्या, गुण्या ने भाग्या, भाग्या ने माइनस ने प्लस कहेवाय तो तमारे अहींया कने जे गणतरी आपेली छे एनुं मूल्य शोधवानुं छे। तो आ मूल्य शोधवामां तमे खास ध्यान राखजो। नोटबुकनी अंदर आ बधी ज निशानीओने उलटावी अने लखशो अने गणतरी करशो तो तमने ख्याल आवशे के साचो जवाब आवशे सी 93। तमारे आना माटे नोटबुकनी अंदर गणतरी करवी पड़शे, तमे गणतरी करी लेजो। चलो अहींया ए ज रीतना 13मो प्रश्न पण तमने आपेलो छे, एनी अंदर पण तमारे निशानीओने बदलावानी छे अने बदलायेली निशानीओने ध्यानमां राखीने तमारे जवाब अहींया गणतरी करवानी छे। तो ए गणतरी तमे करशो तो अहींया जोई शको आ रीतना तमारे बदलावानुं छे कि ज्यां माइनस छे त्यां प्लस कर देवाना, गुणाकार छे त्यां भागाकार कर देवाना अने ए ज रीतना बादबाकी कर देवानी। तो अहींया जवाब आवशे ए 3। चलो एना पछी 14मो प्रश्न 200 खेलाड़ीओ सीधी लाइन में ऊभा छे अने कोहली डाबी बाजुएथी 15मा क्रमे ऊभो छे तो जमणी बाजुएथी तेनुं स्थान केटलामुं हशे? तो जवाब आवशे 186मुं। तमे एनी अंदर गणतरी करी शको छो। चलो ए ज रीतना 15मो प्रश्न छे तमने आपेलो छे। तमारो क्रम उपरथी 10मो अने नीचेथी 3जो होय तो लाइन में केटला छोकराओ उमेरवाथी छोकराओनी 20 संख्या थाय? तो तमे जोई शकशो कि 8 जवाब आपणो साचो आवशे। चलो एना पछी चॉक बोर्ड माटे तमने अहींया कने एक कोड आपेलो छे अने बुक माटे शुं कोड आवशे तमारे शोधवानो छे। तो आना उपरथी तमारे एमां जोवानुं कि बी माटे कयो शब्द आवे छे, पछी ए ज रीतना ओ माटे कयो आवे छे। तो ए रीतना तमे जोता जशो तो अहींया कने तमे जोई शको छो कि बी माटे 9 आवे छे। पछी ए ज रीतना ओ माटे शुं आवे छे? तो कि 1 आवे छे। तो 9 पछी 1 1 अने के माटे 7 छे। तो अहींया कने तमे पहेलो विकल्प आपणे लखीशुं 9 1 1 7 ए नंबरनो। तो आ रीतना तमे जवाब छे मेळवी शको छो एनी साथे। चलो एना पछी नेक्स्ट बॉयनो कोड तमने आपेलो छे अने बेगनो कोड तमारे शोधवानो छे। तो बॉय बी एटले अहींया कने 2 तमे
જોઈ શકો છો. તો બી માટે 2, તો 2 વાળો વિકલ્પ કયો છે? તો અહીંયા કને બી નંબરનો વિકલ્પ છે 217, એ આપણો સાચો જવાબ આવશે. ચલો એના પછી 18મો પ્રશ્ન છે, રૂમમાં એક મોટો લેમ્પ ઉત્તર દિશામાં લગાડવામાં આવ્યો છે, તો લેમ્પને પ્રકાશિત કરવામાં તમારા રૂમમાં ઊભી રહેલ દિવ્યાનો પડછાયો કઈ દિશામાં છે? તો તમે જો ખબર પડી જાય છે કે ઉત્તર દિશામાં લેમ્પ છે તો એની સામેની સાઈડમાં એટલે કે દક્ષિણ દિશામાં એનો પડછાયો પડે. તો આ રીતના આપણે પ્રશ્નના જવાબ છે સરળતાથી મેળવી શકીએ છીએ. ચલો એના પછી દેવકુ ઉત્તર દિશામાં 10 કિમીની ઝડપે જાય છે, જો 2 વાર ડાબી બાજુ વળાંક લે તો તેનું મુખ કઈ દિશામાં હશે? તો ઉત્તર દિશામાંથી 2 વખત લેશે તો જવાબ આવશે દક્ષિણ દિશામાં. આને પણ તમે નોટબુક અને પેનની મદદથી સરળતાથી એની અંદર કરી શકો છો, તો તમે જોઈ શકો છો. ચલો એના પછીનો નેક્સ્ટ 20મો પ્રશ્ન કે 4 ટોપલીઓમાં અનુક્રમે દાડમ, કેરી, સીતાફળ અને જામફળ ભરેલ છે, તો અહીંયા કને તમને આ જે પ્રશ્ન પૂછેલો છે એ ખાસ તમે ધ્યાનમાં રાખો. તો સૌથી હળવી ટોપલી કઈ હશે? તો હળવી ટોપલીની અંદર તમને જવાબ જે છે એ મળશે કેરી, કારણ કે કઈ ટોપલી ક્યાંનાથી વધારે છે એની આખી ડિટેલ આપેલી છે. તો સૌથી હળવી ટોપલી જે છે એ આપણને બી નંબરનો ઓપ્શન આવશે કેરી. તમે આને ધ્યાનથી વાંચશો એટલે એક્ઝેક્ટ તમને ખ્યાલ આવી જશે. ચલો એના પછી એક વર્ગખંડમાં કુલદીપ સંદીપ કરતાં ભણવામાં નબળો છે, અજય કુલદીપ કરતાં ભણવામાં નબળો છે અને નીતિન સંદીપ કરતાં હોશિયાર છે, તો વર્ગખંડમાં સૌથી નબળું કોણ હશે? તો તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો કે અજય છે એ સૌથી નબળો છે, કારણ કે સંદીપ એ બધા છે એ બરાબર છે, અજય સૌથી નબળો છે. એક છોકરા તરફ ઇશારો કરતાં સુરેશે કહ્યું, તે મારી માતાના એકમાત્ર પુત્રનો પુત્ર છે, તો સુરેશનો તે છોકરા સાથેનો સંબંધ શું હશે? તો એ પિતા થશે. શું કામ? તો તમે અહીંયા કને સંબંધોના આધારે જોઈ શકશો. ચલો છોકરાનો પરિચય આપતા એક છોકરીએ કહ્યું કે તે મારા કાકાના પિતાની દીકરીનો દીકરો છે, તો તે છોકરાને છોકરી સાથેનો સંબંધ શું હશે? તો એ ભાઈ થશે એનો. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, વિશાલ એ પિયુષ કરતાં 6 વર્ષ મોટો છે, જો બંનેની ઉંમરનો સરવાળો 20 વર્ષ હોય તો વિશાલની ઉંમર શોધો. અહીંયા કને તમે સમીકરણ બનાવીને પણ આ શોધી શકો છો, અને ડાયરેક્ટલી તમે જો તમને વિચારી શકો તો સરળતાથી તમે શોધી શકો છો કે 13 વર્ષ એનો અંદર જવાબ આપણને મળે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 25મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે 5 વર્ષ પહેલાં રીના, મીના અને ટીનાની ઉંમરનો સરવાળો 45 વર્ષ થતો હોય તો 3 વર્ષ બાદ આ ત્રણેય દીકરીની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો થાય? તો તમે જોઈ શકો છો એની અંદર કે એનો સરવાળો જે છે એ 45 હોય તો 3 વર્ષ પછી તમારો કેટલો સરવાળો થાય? તો એનો તમે અહીંયા કને 69 વર્ષ તમને અહીંયા કને જવાબ આવશે. એનો તમે પણ ગણતરી કરી અને સરસ રીતે તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે 5 વર્ષ પહેલાંની વાત છે અને પછી 3 વર્ષ પછીની વાત છે, એટલે 8 વર્ષ જે છે એ ઉમેરાઈ જશે અને 8 તેરી 24 એની અંદર તમે ઉમેરશો એટલે તમને જવાબ મળી જશે. ચલો પછી ખેડૂતો દ્વારા એક વર્ષ દરમિયાન કુલ ₹60,000-60,000ની આવક નીચે મુજબના પાકમાંથી મળે છે, તો માહિતી પરથી તમારે નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. તમે અહીંયા કને આખું કોષ્ટક છે એ ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે કેટલા ટકા છે. કપાસમાં 30%, મગફળીમાં 25% છે. તો હવે પહેલો પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ કે કપાસના પાકમાંથી ખેડૂતને કેટલી આવક મળે છે? તો તમે જોઈ શકો છો કપાસમાં 30% હતી, એટલે કે 30%ની અંદર થશે ₹18,000. એ જ રીતના મકાઈમાં જવાબ આવશે ₹12,000. આ રીતના તમે અહીંયા કને જવાબ છે એ મેળવી શકો છો. એક લાકડાની પટ્ટીને 2 ભાગમાં કાપવા માટે 2 મિનિટ થાય છે, તો આ લાકડાની પટ્ટીના 10 સમાન ભાગ કરવા માટે કેટલો સમય લાગશે? તો અહીંયા કને લાગશે 18 મિનિટ લાગશે. એક કારમાં 9 કલાકમાં 100 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપે છે, તો આ કારની ઝડપ ખાલી જગ્યા થશે. તો 2 કલાકમાં 100 કિલોમીટર, તો તમે સમજી શકો છો 1 કલાકમાં 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જવાબ આપણને મળશે. એકદમ સરળ પ્રશ્ન છે. એક કારની ઝડપ 360 કિમી કલાક છે, તો આ કારની ઝડપ મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં કેટલી થાય? તો તમારે કિલોમીટરને મીટરમાં ફેરવી દેવાના અને કલાકને સેકન્ડમાં ફેરવશો તો તમને બી જવાબ સાચો મળશે 100. ચલો આકૃતિમાં કુલ ત્રિકોણની સંખ્યા તમારે મેળવવાની છે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલા ત્રિકોણ મળશે? તો કે 8 ત્રિકોણ મળશે. અહીંયા તમને આપેલા પણ છે 1 2 3 4 5 6 તમે જોઈ શકો છો. બનતા કુલ લંબચોરસની સંખ્યા થશે 28. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે કે કઈ આકૃતિ આપણને અલગ પડે છે એ શોધવાની છે. તો તમે અહીંયા ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કઈ આકૃતિ અલગ પડે છે. તો ડી નંબરની આકૃતિ છે એ અલગ પડે છે. એના પછી બીજી અહીંયા આકૃતિ કઈ અલગ પડે છે? તમે જોઈ શકો છો કે બી નંબરની આકૃતિ છે અલગ પડે છે, કારણ કે એનું મોઢું જે છે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મોઢું છે એ ઉલટું આપેલું છે, એટલે એ અલગ પડે છે. ધ્યાનથી આકૃતિઓને ખાસ જોવાની છે. ચલો અહીંયા કને પણ તમે જોઈ શકો છો કે કયા નંબરની? તો ડી નંબરની આકૃતિ છે એ અલગ પડે છે, કારણ કે એનો નળ જે છે એ તમને અલગ રીતે અહીંયા કને આપેલો છે, તો તમે અહીંયા કને જોઈ શકશો. તો જવાબ આવશે આપણો સાચો ડી નંબરનો. કેવી રીતના ડી નંબરનો? અહીંયા પડછાયો તમારે શોધવાનો છે. તો પડછાયો જે છે એ કેવો પડશે? તો અહીંયા કને જે રીતની આકૃતિ આપેલી છે એનો સામે સેમ ટુ સેમ પડછાયો ડી નંબરની આકૃતિનો પડશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે દર્પણની અંદર પડછાયો પ્રતિબિંબ કેવી રીતના પડે છે. ચલો એના પછી અહીંયા કને સેમ એ જ રીતના તમારે શોધવાનું છે કે જ્યારે ઉપર દર્પણ મૂકેલું હોય તો હવે પ્રતિબિંબ કેવી રીતના પડશે? તો એ નંબરની આકૃતિ છે એ સાચી છે, કારણ કે ઉપર જે છે એટલે ઉલટું પ્રતિબિંબ આપણને મળશે એનું. તો ઉલટું પ્રતિબિંબ આપણે શોધવાનું હોય અને ઉપર અરીસો હોય તો સીધાનું જગ્યાએ શું થઈ જશે? ઉલટું થઈ જશે. તો તમે અહીંયા કને સરળતાથી આ વસ્તુ
વસ્તુનો અહીંયા કને સમજી શકો છો, જોઈ શકો છો। ચલો એના પછી આપણે જોઈએ કે અહીંયા કને તમારે સંબંધ દર્શાવવાનો છે આકૃતિની અંદર। તો જ્યારે ચોરસ હોય તો ચોરસની અંદર 4 ચોરસ પાડેલા છે, તો અહીંયા કને તમને એક બીજો ચોરસ આડો ચોરસ આપેલો છે, તો એની અંદર તમારો સાચો જવાબ કયો આવશે? તો સી આવશે, જે 4 ચોરસ તમને આપેલા છે। આ રીતના તમે આકૃતિ દોરશો તો આ સી નંબર જેવી આકૃતિ તમને જોવા મળશે। ચલો એના પછી આપણે જોઈએ વાત કરીએ 38મા પ્રશ્નની અંદર, તો એમાં પણ તમને એ જ રીતના છે, પ્રશ્ન આકૃતિ પૂછેલી છે, તમારે જવાબ આકૃતિ શોધવાની છે। તો અહીંયા તમને આ જ રીતના આકૃતિ આપેલી છે કે પહેલાં આ રીતના તીર આપેલું છે અને એ તીર હવે ઉલટું થઈ ગયું છે અને અહીંયા કને નીચે આ રીતના ટપકાવાળી આકૃતિ છે અને એ આકૃતિને ઊંધી કરી દીધી છે। તો હવે અહીંયા કને તમને આ રીતના એક તીરવાળી આકૃતિ અને બીજી તીરવાળી આકૃતિ તમને અહીંયા કને આપેલી છે, તો એનો સાચો જવાબ શું આવશે એ આપણે જોઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો ડી નંબરનો સાચો આવશે। આમ તીર જાય છે, એ તીરને હવે ઉલટાવી દેશું એટલે આમ તીર આવશે અને આ ઉપરની નીચેની બાજુ છે એ ઉપરની બાજુ થઈ જશે। ચલો 39મો પ્રશ્ન તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા કને આ સાઈડ જે છે એ ઘાટું છે, બાકીના 3 છે એ આના કોરા છે, તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો એના કરતાં અહીંયા જમણી બાજુએ તમને જોવા મળે છે। તો સેમ વસ્તુ અહીંયા કને કેવી રીતે નીચે છે, તો આ સાઈડ સી નંબરનો સાચો વિકલ્પ આવશે। ચલો ખ ચ જ પછી પ્રશ્નાર્થ આપેલું છે, તો ખ ચ જ પછી શું આવશે તમારે અહીંયા કને જોઈ લેવાનું। તો શું આવશે? ડ આવશે આપણને સાચો જવાબ, એટલે કે બી આવશે। ખ પછી ચ પછી જ અને પછી આવશે ડ। કેટલા અક્ષરોનું અંતર છે ખ પછી ચ, કેટલા અક્ષર પછી આવે છે એ તમે ગણશો એટલે તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ અહીંયા કને આવી જશે। તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો 40 પ્રશ્ન જે છે સામાન્ય જ્ઞાન આપણે પૂરા થયા। એના પછી આપણે 41મા પ્રશ્નની વાત કરીએ, જે ગણિતના પ્રશ્ન છે। તો નીચેનામાંથી કોની વ્યસ્ત સંખ્યા શક્ય નથી? તો આપણે અહીંયા કને ખ્યાલ જ છે કે 0 માટે કોઈ વ્યસ્ત સંખ્યા હોતી નથી, એટલા માટે જવાબ આવશે આપણો 0। ચલો એના પછી 42મો પ્રશ્ન જે છે એની જોઈએ કે આપણે અહીંયા કને કોઈ એક સંખ્યાના 3 ગણામાંથી એક બાદ કરીએ તો આપણને સમીકરણ બનાવવાનું છે 3x - 1 બરાબર 5 જવાબ મળશે। ચલો એક ચતુષ્કોણના અંદરના એક ખૂણાનું માપ 70 છે, તો આના બહિષ્કોણનું માપ કેટલું થશે? તો આપણને ખબર જ છે 110 જવાબ આવશે, કારણ કે એનો સરવાળો 180 થાય છે। ચલો એના પછી સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણની લંબાઈ તમને આપેલું છે, તો ક્ષેત્રફળ તમારે સૂત્રના આધારે શોધવાનું છે 336 ચોરસ સેન્ટીમીટર જવાબ આપણને સાચો મળશે। તમે અહીંયા કને ગણતરી કરશો એટલે તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવી જશે। 50 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાંથી 30 ગુણ મેળવવાની સંભાવના કેટલી છે? તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી આવશે, તો ડી સાચો જવાબ આવશે 1/51। સૂર્ય પૂર્વ સિવાય કોઈપણ દિશામાં ન ઉગે તેની સંભાવના કેટલી છે? તો એ 1 છે, કારણ કે પૂર્વ સિવાય કોઈપણ દિશામાં ઉગતો નથી। 81ના વર્ગમૂળનું વર્ગમૂળ શોધો। 81નું વર્ગમૂળ થાય 9 અને 9નું વર્ગમૂળ થશે 3। ચલો એના પછી જે સંખ્યાના એકમનો અંક 7 હોય તે સંખ્યાનો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક કેટલો થશે? તો 3 થશે। એ પણ તમે બધાને ખ્યાલ છે કે 7 હોય તો 3 જવાબ મળે। ચલો એના પછી 8નો ઘન ઓછા 7ના ઘનની કિંમત શોધો। તો 8નો ઘન કેટલો થાય? એમાંથી 7નો ઘન કેટલો થાય બાદ કરશો તો તમને એ જવાબ આવશે 169। જો છાપેલી કિંમત 1200 હોય અને વળતર 25% હોય તો વળતર કેટલું થશે? તો અહીંયા કને 25% એટલે ચોથો ભાગ, એટલે 300 રૂપિયાનું વળતર આપણને મળશે। તો સાચો જવાબ આવશે સી 300। ચલો 2400 રૂપિયાનો 2 વર્ષના અંતે 5%ના વાર્ષિક દરે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો। તો આ સીધું સૂત્ર તમને ખબર છે, I = PRN। તો સાચો જવાબ આવશે 246। 4x + 1 અને 2x + 1 એનો તમારે ગુણાકાર કરવાનો છે, તો તમે જોઈ શકશો તમે ગુણાકાર કરશો એટલે ડી નંબરનો સાચો વિકલ્પ આવશે, જવાબ આવશે ડી। એક લંબઘનની લંબાઈ 12 સેમી, પહોળાઈ 10 અને ઊંચાઈ 8 સેમી છે, તો લંબઘનના પાર્શ્વ પૃષ્ઠોનું ક્ષેત્રફળ શોધો। તો આનું સૂત્ર પણ તમને યાદ છે, આ સૂત્રના આધારે સીધી ગણતરી કરશો એટલે 352 જવાબ તમને મળશે। જો -3ની m + 1 ઘાત ગુણ્યા -3ની 5 હોય તો -3ની 7, તો mની ઘાત શોધો। તમે આ બધાને ખબર છે કે ઘાતનો સરવાળો થાય, તો એ સરવાળાના આધારે તમે મૂકશો તો a = 1 જવાબ મળશે। જો આ ગણતરી છે એ તમારે કરવાની છે, તમે સરળતાથી નોટબુક અને પેનની મદદથી આ એકદમ સરળ ગણતરી કરી શકશો। ચલો 14 મીટર ઊંચાઈ ધરાવતા વીજળીના એક થાંભલાના પડછાયાનું જે છે આ તમે આખી વૃક્ષની ઊંચાઈ તમે શોધવી હોય તો આ પણ તમે પાયથાગોરસના પ્રમેયના આધારે તમે શોધી શકશો। જવાબ આવશે 21। ચલો અહીંયા કને તમે આ આખી આકૃતિ દોરીને કરી શકશો। 56મો પ્રશ્ન છે કે જો 12 જાડા કાગળનું વજન 40 ગ્રામ હોય તો આ જ પ્રકારના કેટલા કાગળનું વજન 2.5 કિલો થાય? જો 40 ગ્રામ હોય તો એના આધારે તમારે શોધવાનું છે કે 750 કાગળ આપણે લઈએ તો આપણને એનું ગ્રામ 2.5 કિલો થાય, એટલે કે આપણને જવાબ મળશે 750। x² - 11x + 28, તો એના તમારે અવયવ પાડવાના છે, તો જવાબ આવશે ડી x - 7 અને x - 4। પછી 16નો ઘન ઓછા 4x² અને 32xમાં પદોનું ખાલી જગ્યા સામાન્ય છે, તો શું સામાન્ય નીકળશે? તો 4x છે એ સામાન્ય નીકળશે। બંનેમાં કોમન અવયવ કયો છે શોધવાનો હતો। જેનો y નિર્દેશાંક 6 અને x નિર્દેશાંક 2 હોય તે બિંદુ કયું કહેવાય? તો તમે જોઈ શકો છો x ઉપર 2 હોય તો પહેલાં 2 લખીશું અને પછી 6, એટલે કે 2 અને 6, એટલે કે ડી વિકલ્પ આપણો સાચો છે। બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 0 થાય તો તે સંખ્યા કેવી કહેવાય? તો એ બંનેને એકબીજાની વિરોધી કહેવાય, કારણ કે જેનો સરવાળો 0 થાય એ વિરોધી છે, આપણને ખ્યાલ છે, આપણે આ વસ્તુને બહુ બેઝિકતાથી શીખી લીધું છે। તો અહીંયા કને આપણે આ જે 60 પ્રશ્ન જે છે એ અહીંયા કને આપણે
પૂરા થાય છે। આ જે છે 60 પ્રશ્ન જે છે એ ગણિતના પણ પૂરા થયા। હવે વિજ્ઞાન વિષયની આપણે શરૂઆત કરીએ કે જ્યારે 61મા પ્રશ્નથી વિજ્ઞાન વિષયની શરૂઆત અહીંયા કને થાય છે, જે આપણે જોઈ લઈએ, કારણ કે વિજ્ઞાન વિષયના પ્રશ્ન જે છે એ તમને અહીંયા કને હવે જોવા મળશે। તો 61મા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ છીએ તો 61મો પ્રશ્ન આપણને અહીંયા કને જોવા મળે છે કે જ્યારે કોઈ એક પ્રકારના છોડને કોઈ સ્થાન પર મોટી માત્રામાં ઉછેરવામાં આવે તો તેને ખાલી જગ્યા કહે છે। તો શું કહેવાય? એ પાક કહેવાય। વધારે પ્રમાણમાં છોડ ઉછેરી તો એ પાક થયો કહેવાય। નાના ખેતરવાળા ખેડૂતો અનાજના દાણાઓને અને ભૂસાને ખાલી જગ્યાની ક્રિયા દ્વારા અલગ પાડે છે, તો એ ઉપણવાની પ્રક્રિયા છે। ઉપણી અને એ અનાજના દાણા છૂટા પાડે છે। ડેન્ગ્યુ વાયરસનું વાહક કયું છે? તો આપણને ખબર છે માદા એડિસ મચ્છર છે। નીચેના પૈકી કયો રોગ પાણીથી ફેલાતો નથી? તો ટ્યુબરક્લોસિસ છે એ પાણીથી ફેલાતો રોગ નથી, એટલે કે ટીબી છે એ નથી ફેલાતો। કુદરતમાંથી મળી આવતા પદાર્થને કુદરતી સંસાધનો કહે છે, કયું સંસાધન નથી? તો પ્લાસ્ટિક છે એ કુદરતી સંસાધન નથી। નીચેના પૈકી કયો ગુણ સારા બળતણનો નથી? તો જેનું જ્વલન બિંદુ ઊંચું હોય એ ગુણ છે એ સારા બળતણનો નથી, કારણ કે જ્વલન બિંદુ ઊંચું હોય તો એ ઝડપથી છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। પછી દિવાસળીના ટોપકામાં ખાલી જગ્યા નામનું દહનશીલ રસાયણ લગાડવામાં આવે છે, તો એનું નામ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, એન્ટીમની ટ્રાઇસલ્ફાઇડ। ચલો, પ્રાણી ઉદ્યાનમાં પ્રાણીઓની કઈ કાળજી રાખવામાં આવે છે? તો એને ખોરાક આપવામાં આવે, રહેઠાણ આપવામાં આવે, રક્ષણ આપવામાં આવે, એટલે કે સાચો જવાબ આવશે ડી। વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને કોઈપણ એક જ ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ રૂપે જોવા મળતી, અન્ય વિસ્તારમાં પ્રાકૃતિક રૂપે જોવા ન મળતી જાતિને શું કહેવાય છે? તો એને કહેવાય છે સ્થાનિક જાતિ, કારણ કે એ સ્થાનિક વિસ્તાર પૂરતી જ મર્યાદિત હોય છે। નર અને માદા જન્યુઓનું જોડાણ થતું હોય તેવા પ્રજનનને ખાલી જગ્યા કહેવાય છે, તો એને કહેવાય છે લિંગી પ્રજનન। શાના કારણે માછલીઓ સેંકડો અંડકોષો મૂકે છે પણ બધા અંડકોષો ફલિત થતા નથી? તો શું કામ? કારણ કે પાણીની ગતિને એને પ્રોબ્લેમ થાય છે, વરસાદની અસર થાય છે, તો જવાબ આવશે આપણો ડી, આપેલા તમામ। ઋતુસ્રાવ લગભગ ખાલી જગ્યા દિવસોમાં એક જ વાર થાય છે, તો 28થી 30 દિવસ દરમિયાન એક જ વખત થાય છે। કઈ વયજૂથનો ગાળો તરુણ અવધિનો છે? તો આપણને ખબર છે કે 11થી 18 અથવા તો 19 વર્ષ સુધીનો છે। બે વિદ્યાર્થી એક ટેબલની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લગાડે છે, વિદ્યાર્થી એનું બળ વિદ્યાર્થી બીના બળ કરતાં વધારે છે, તો ટેબલ કોની દિશામાં જશે? તો જેનું બળ વધારે હશે એની સામેની દિશામાં જશે, એટલે કે વિદ્યાર્થી એ તરફ આપણને સાચો જવાબ મળશે એ। કબડ્ડીના ખેલાડીઓ તેમની હરીફ ટીમના ખેલાડીઓને પકડવા માટે અને હાથની પકડ વધારવા શું કરે છે? તમે જોઈ શકો છો કે એના હાથ છે એ માટીવાળા કરે છે, કારણ કે થોડા ખરબચડા થાય એટલે ઘર્ષણ વધે। શ્વાનથી વધુ આવૃત્તિવાળા ધ્વનિ સાંભળી શકે છે, તો શ્વાન જે છે 20,000 હર્ટ્ઝ છે, આપણને ખબર છે। 77માં બોલપેનથી વપરાયેલી રિફિલને જોરથી પોલિથીનના ટુકડા સાથે ઘસવામાં આવે તો શું સત્ય નથી? તો રિફિલ અને પોલિથીન પર ઉત્પન્ન થતા વીજભારો સમાન પ્રકારના હોય છે, એ આપણને ખ્યાલ છે। આ પ્રયોગ પણ આપણે અહીંયા કને બધે કરેલો છે। એક પાત્રમાં રાખેલ વિદ્યુત દ્રાવણમાં કાર્બનના 2 સળિયા અંતરસર ડુબાડતા બનતી રચનાને, તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો કઈ રચના જોવા મળે છે। તો અહીંયા વિકલ્પ તમને આપેલા છે, સંગ્રાહક કોષ, જૈવિક કોષ, અને જવાબ આવશે સી, રાસાયણિક કોષ। ચલો, 79 પ્રશ્ન જે છે જેની અંદર તમને જોડકા જોડવાના છે, તો શું આવશે? તો તમે જોઈ શકો છો વિદ્યુત સુવાહક કોણ છે? તો લોખંડ અને તાંબુ છે, એટલે કે 1ની સામે સી, 2ની સામે બી, 3ની સામે એ અને 4ની સામે ડી। તમે એની અંદર જોઈ શકો છો સરળતાથી, કારણ કે વિદ્યુત અવાહકમાં તમને ખબર છે, એના આધારે તમે જવાબ આપી શકશો। 80મો પ્રશ્ન, કેડિલોસ્કોપમાં 3 સમતલ અરીસા પરસ્પર ખાલી જગ્યાના ખૂણે હોય છે, તો કેડિલોસ્કોપની અંદર કેવી રીતના હોય? તો 60ના ખૂણે 3 પરસ્પર અરીસા હોય, તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે। ચલો, અહીંયા કને આપણે વિજ્ઞાનના પ્રશ્ન પૂરા કરીએ છીએ, એના પછી આવે છે સામાજિક વિજ્ઞાનના પ્રશ્ન, જેની અંદર તમે જોઈ શકો છો શું આવે છે। ચલો, આપણે નેક્સ્ટ બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ, જોડકા જોડો। તો જોડકાની અંદર સી જવાબ આપણો સાચો આવશે। 1ની સામે બી, એટલે કે 1831-32ની અંદર શું આવશે? તો કે કોલ આદિવાસી બળવો થયો છે। 2ની સામે ડી, 3ની સામે એ અને 4ની સામે સી। તો આ રીતના તમારે જોડકા જોડવાના છે। જૂની દિલ્હી કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો યમુના નદીના કિનારે આવેલું છે। તમને ખ્યાલ છે દિલ્હી છે યમુના નદીના કિનારે આવેલું છે। ફોર્ટ વિલિયમ કોલેજની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો તમને ખબર જ હશે બધાને, તમે સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર આ પ્રશ્ન ભણ્યા જશો 1801માં। ચલો, દાંડી યાત્રાનું અંતર કેટલા કિલોમીટર હતું? તો સાચો જવાબ આવશે બી, 370। પદ્મ પાણીનું ચિત્ર અજંતાની કઈ ગુફામાં આવેલું છે? તો ગુફા નંબર 1ની અંદર આવેલું છે પદ્મ પાણીનું ચિત્ર। ચલો, એના પછી 87 છે, જમ્મુ અને કાશ્મીર તેમજ લદ્દાખને ક્યારે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશનો દરજ્જો મળવામાં આવ્યો છે? તો ઓક્ટોબર 2019ની અંદર। આમાંથી કયું માનવસર્જિત સંસાધન નથી? તો ખનીજો છે એ માનવસર્જિત નથી, કારણ કે કુદરતી રીતે મળે છે। ગુજરાતમાં પાટણ જિલ્લાના કયા ગામમાં 590 મેગાવોટની ક્ષમતાવાળો સોલર પાર્ક આવેલો છે? તો ચારણકામાં। મુંબઈમાં પહેલી સફળ યાંત્રિક કાપડ મિલ ક્યારે આવી? તો ઈસવીસન 1854ની અંદર એની સ્થાપના થઈ હતી। ચલો, એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ 91મા પ્રશ્નની અંદર, જેમાં બંધારણ પ્રમાણે કેટલા વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બાળકો પાસે મજૂરી કરાવવી ગુનો છે? તો 14 વર્ષથી નીચેના બાળકો પાસે મજૂરી કરાવવાની નથી। જિલ્લા અદાલતના ન્યાયાધીશની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો એ જિલ્લાના અદાલતની રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવે છે, તો સાચો જવાબ આવશે આપણો એ, રાજ્યપાલ।
એના પછીનો આપણે 93મા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો શ્વેત ક્રાંતિ કોની સાથે સંબંધ ધરાવે છે? તો શ્વેત ક્રાંતિ એટલે કે દૂધ સાથે અહીંયા કને સંબંધ ધરાવે છે, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ જવાબ આવશે દૂધ. ચલો, એના પછીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે ઈસવીસન પૂર્વે 2000ની આસપાસના સમયના ચિત્રો મહારાષ્ટ્રમાં કઈ ગુફાઓમાંથી મળી આવ્યા છે? તો તમને બધાને ખબર છે કે સૌપ્રથમ ભીમબેટકામાંથી મળ્યા છે, પણ 2000ની આસપાસ છે એ નરસિંહગઢની ગુફાનો આપણે જવાબ આવશે સી, નરસિંહગઢની ગુફાઓમાંથી. ચલો, એના પછી આપણે વાત કરીએ 95માં રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો તમને ખબર છે 1897ની અંદર રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તો આ રીતના અહીંયા સામાજિક વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો જે છે એ પણ આપણે અહીંયા પૂરા થાય છે. એના પછી નેક્સ્ટ વિષય આપણો આવે છે હવે અંગ્રેજી. અંગ્રેજીની અંદર તમને કેવા પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાય છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો ખાલી જગ્યા વિલ ટેક કેર ઓફ ધ બેબી, તો અહીંયા આવશે હુ વિલ ટેક કેર. ચલો, એના પછી 97 અબાઉટ ખાલી જગ્યા વેર યુ ટોકિંગ, તો આવશે હુમ. આઈ હેવ નો આઈડિયા, ડુ આઈ, તો જવાબ આવશે બી, ડુ આઈ. પછી રવિન્દ્રનાથ ટાગોર વોઝ વન ઓફ ધ પોએટ ઓફ ધ મોડર્ન લાઈફ, તો શું આવશે? ગ્રેટેસ્ટ, એટલે કે મહાન હતા. ચલો, એના પછી 100મો પ્રશ્ન છે સીટ ક્વિટ ખાલી જગ્યા ગો હોમ, તો અહીંયા કને જવાબ આવશે ઓર, સીટ ક્વિટ ઓર ગો હોમ. ચલો, એના પછી વી બોટ અ પેન્સ, તો શું આવશે? નન, અહીંયા કને આવશે નન. ચલો, ખાલી જગ્યા આઈ ઓપન અ વિન્ડો, શુડ આઈ ઓપન અ વિન્ડો, એ રીતના પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે તમને. આઈ હેવ જસ્ટ ખાલી જગ્યા કોફી, તો આઈ હેવ જસ્ટ ટેકન અ કોફી, તો અહીંયા કને આપણે આ ટેકન આવશે. પછી વિજય ખાલી જગ્યા રિટર્ન હિઝ લેસન જસ્ટ નાવ, વિજય હેઝ રિટર્ન આવશે અહીંયા કને જવાબ. ખાલી જગ્યા વોટર ઇઝ ધેર ઇન ધ રિવર, તો આવશે હાઉ મચ, વોટર છે એટલે અહીંયા કને હાઉ મચ લખશું, હાઉ મેની આવશે નહીં. ચલો, એના પછી હવે વાત કરીએ ગુજરાતી વિષયની. તો ગુજરાતીની અંદર તમને જે પ્રશ્ન આપેલા છે 106થી એની વાત કરીએ કે કુંજ, કુણ, કૂચી, કૃપા કઈ શબ્દકોશની અંદર ગોઠવવાનું છે? તો સૌથી પહેલાં શું આવશે? સૌથી પહેલાં આવશે કંઈ, પછી કુળ, પછી કુંજ, પછી કૂચી અને કૃપા, એટલે કે વિકલ્પ સી નંબર છે એ આપણો સાચો જવાબ આવશે અહીંયા કને. તમે એને શબ્દક્રમની અંદર ગોઠવી શકશો. પછી આવે છે આગગાડી શબ્દનો સમાસ પ્રકાર તમારે જણાવવાનો છે, તો એ મધ્યમ લોપી, આગ દ્વારા ચાલતી ગાડી એટલે કે મધ્યમ પદલોપી આવશે. 10-12 શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો, તો આવશે દ્વંદ, 10 અને 12, તો દ્વંદ સમાસ અહીંયા કને આવશે. એના પછી આવશે તાલાવેલી શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ આપો, તાલાવેલી એટલે કે આતુરતા, એનો સમાનાર્થી શબ્દ આમાંથી આવશે આતુરતા. ચલો, એના પછી ફરીથી જન્મ લેવો તે, તો અહીંયા આવશે પુનર્જન્મ. સંયુક્ત શબ્દનો વિરોધી શું આવશે? તો સંયુક્તનો શબ્દ આવશે વિભક્ત. આપણને ખબર છે સંયુક્ત કુટુંબ, વિભક્ત કુટુંબ. ચલો, એના પછી પરીક્ષા વાર્તાના લેખકનું નામ શું હતું? તો પરીક્ષા જે છે એ કોણે લખ્યું છે? પન્નાલાલ પટેલે લખ્યું છે. લેખકને અઢિયાનાની જરૂર શા માટે હતી? તો પુસ્તક ખરીદવા માટે અઢિયાનાની જરૂર હતી. મારી પ્રજા સુખી રહો કયા પ્રકારનું વિધાન છે? તો એ સાદું વિધાન છે. ચલો, અહીંયા કને હવે આપણે ગુજરાતીના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે અને હિન્દીના પ્રશ્નની આપણે શરૂઆત કરી છે. ગુજરાતી લખેલું છે પણ આપણને ખ્યાલ છે હિન્દીના પ્રશ્ન આવશે, ગુજરાતીએ પૂરા કરી લીધા. કવિ કિસે नहीं बांटने की बात करते हैं? तो कवि इंसान को मत बांटो इंसान को. मैं खाली जगह के बिना नहीं रह सकूंगा. बाबा भारती का यह वाक्य पूरा कीजिए. तो मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा. भारत के प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा. पुरुष में राकेश शर्मा थे. सब्जी मंडी में ताज़ा सब्जी मिलती है, वाक्य में गुणवाचक, तो એમાં આવશે તાજા, એનો ગુણ છે. जिसकी लाठी उसका भेष, એનો મતલબ થાય બલવાન કા પલડા સदैव ભારી રહેતા હૈ. અહીંયા કને તમને કહાવત છે એનો અર્થ પણ ખબર હોય તો તમે સરળતાથી આનો પ્રશ્નનો જવાબ તમે આપી શકો છો. અહીંયા કને આપણે 120 પ્રશ્નનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે પૂર્ણ થાય છે, તો તમે આ વિડીયો છે એ ખાસ કરીને જોજો.